only you know as a person? Only I know as a person. நிறைய பேருக்கு தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன். அவங்கள ஒருத்தரை நான் இருந்திருக்கேன். லைக் ஒரு சின்ன ஊரில் இருந்து சாரி அந்த சீரியலெலாம் அப்புறம் நடந்த விஷயம். பட் ரொம்ப ஒரு சின்ன ஊரில் இருந்து ஃப்ரம் ஊட்டி. ஐ கம் ஃப்ரம் அ வெரி ஸ்மால் டவுன். ஸோ அது நிறைய பேருக்கு தே திங்க் தட் ஐம் ஃப்ரம் சிட்டி ஒரு இங்கே வந்து இங்கே பிறந்து வளர்ந்து போகணும் அது மாதிரி கிடையாது. ஸோ lovely. You are from Ooty and we are from Coimbatore. Oh, nice. Yeah. So I have a lot of Baduga community friends. I am Baduga as well. Nice. Okay. So industry, I've been in the cinema industry for 17 years myself. I hope you know I'm working in PVR as the head of sales for them. Oh, nice. In a cinema, all in and all out. What was the first breaking point from television to cinema? Breaking point as in எனக்கு டெலிவிஷன் பண்ணி ஒரு 5-6 years I was working in television. I was working for like almost 8 years, 5-6 years in television. Then I thought, what next? அப்போ எனக்கு ஓமே கடவுளே வந்தது. Then I thought, okay, that's going to be, why can't I see myself in a bigger place? Cinema has everything, yeah. Cinema, the dominance is much when you compare to television. So I think Ome Kadavale was a huge hit for me, and then the transition from TV to cinema is a reparation. Give a big round of applause for coming from television and last year, right? It's not easy because now on the time la yarume nariya per vandadu kediyadu, and kaadu pada na ketirken people used to say that I don't act with her because she's a television actor. So yeah, then when I took a break and when I was so confident that I can be an actress, big screen la, முதல்ல நான் கேள்விப்பட்ட சில விஷயங்கள் that these actors are not ready to act with me because I'm from television. So I think அதெல்லாம் break பண்ணி இப்போ doing movies. So yeah. Now you're doing good around the whole of the Exactly. இல்லை but that அது ஒரு மாதிரி break பண்ண மாதிரி இருந்தது என்ன like as a person ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் உடைச்ச மாதிரி இருந்தது. But yeah, I think. As a woman from cool town, how did you manage hot town Chennai? I was working for Bushyapad International School. Oh, nice. Yeah. Which is in Kunnur, Ooty. Yeah, Okay, Ooty. okay. So, when you come back to Chennai and start adjusting, what are the real tough challenges? Food, of course, also. இல்லை எனக்கு அது மாதிரி பெருசாக தெரியல because I lived in Coimbatore for 4 years. பெரிய சேலஞ்ச் என்ன இந்த சிட்டியில் யாரை நம்புறது யாரை நம்பக்கூடாது யார் உண்மை யார் போய் ஏன்னா அது ரொம்ப பெருசாக இருந்தது. எங்கள் ஊரில் தெரிஞ்ச ஒரு மொத்தமாக திரும்பி பார்த்தீங்கன்னா 40 பேர் இருப்பாங்க. ஸோ வி நோ அபவுட் பீப்புள். ஐ திங்க் இங்கே வந்து மக்களை புரிஞ்சிக்கிறதுக்கும் யார் ட்ரூன்னு புரிஞ்சிக்கிறதுக்கே ரொம்ப நாட்கள் ஆச்சு. ஸோ ஐ திங்க் அது ஒரு பிகஸ்ட் சேலஞ்ச். அஃப்கோர்ஸ் எஸ், யாரும் ஊர்லேருந்து வர எல்லாருக்குமே அது ஒரு பெரிய சேலஞ்சு. எங்களுக்கும் அதே சேலஞ்ச். So when acting in Solomon, when you go back to your family and when my daughter came Prasna, she was like pilot and she made me spend like crores of rupees on education. And then suddenly she got this. But I wanted to be an actor forever, bro. In the one நீங்க உங்க வீட்ல Solomon, so what was the reaction at home? I'm so happy that she's a pilot, right? Yeah. அது முடிச்சிட்டு she wanted to pursue her career in films ingiradhu. And you have allowed her. I think that's a huge thing because that's her dream. Yeah. Her dream is different. அது யாருக்காக அவங்க பைலட் படிச்சாங்க தெரியல. It's for you or because of your she come. And she made me spend all the money. She will return it back to you. So yeah, அதனால எங்க வீட்டில் மேபி இவங்களை பார்க்குறப்போ ப்ராபப்ளி ஒரு எஜுகேட்டடாக இருக்கிற ஒரு ஃபேமிலிக்கும் ஒரு ஊர் சைடில் ரொம்ப ஒரு சின்ன ஃபேமிலிக்கும் ஒரு சினிமான்னு என்னென்னு புரியல, அவங்க வீட்டில் இருந்த ஒரு பொண்ணு இது வரைக்கும் வேலைக்கே போகலை, அப்படி இருக்கிறவங்களுக்கும் தெர் லாட் ஆஃப் டிஃப்ரென்ஸ். ஸோ உங்கள் அம்மா உங்களை புரிஞ்சுக்கிட்டது இட்ஸ் ஈஸி. ஐ திங்க் வி ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்ட் லைக் ஓகே இப்போ இருக்கிற ஜென்ரேஷன். பட் அப்போது கன்வின்சிங் மை பேரண்ட்ஸ் டு பி அ மாடல் இட் செல்ஃப் இஸ் அ ஹியூஜ் திங் பிகாஸ் தே ஆல்வேஸ் யூஸ் டு சே தட் இந்த கம்யூனிட்டி ஒரு கன்சர்வேட்டிவான கம்யூனிட்டி, இந்த கம்யூனிட்டியில் இந்த பொண்ணுங்க இவ்வளோ தான் பண்ணியிருக்காங்க, அதுக்கு மேலே பண்ணக்கூடாதுன்னு ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருந்தது. ஸோ தட்ஸ் ஆல்வேஸ் தேர் ஈவன் நவ். அதை பிரேக் பண்ணி நான் வந்த விஷயங்கள் வந்து ஐ திங்க் ஐ எம் ஸோ ப்ரவுட் ஆஃப் மை செல்ஃப் ரைட் நவ். ஐ எம் கிளாட் தட் ஐ வில் டு ப்ரோக் தட்.
அதை நான் பண்ணாமல் இருந்தேன்னா நான் இன்னுமே ஏதோ ஒரு ஊரில் ஏதோ ஒரு ஓரமாக உட்காந்துருப்பேன். அண்ட் தேங்க்ஸ் டு மை மாம் பிகாஸ் ஷி ஜஸ்ட் செட் I've always been an adamant kid. அதை எல்லா இடத்துலையும் பெருமையாக சொல்லுவேன். ஸோ ஐ நெவர் அவங்களோட ஒப்பீனியன்லாம் நான் உட்காந்து கேட்கல. I just said this is my dream and I want to pursue it, and it was not a dream. I'm an accidental actor. I was working in Kingfisher Airlines before. So yeah. அதனால் அப்படி பிரேக் பண்ணி அதை நான் அவங்கக்கிட்ட சொன்னது. And she accepted. She said okay, do it. That's why நான் டெலிவிஷன் போனதுக்கு காரணமே வந்து நம்ம முகம் பெருசாக வெளில தெரியாது. அவன் சன் டிவி தெய்வங்கள் வந்து ஊருக்கே தெரிஞ்சிச்சு. Reminding of the Kingfisher days, I was coming from Bangalore. Okay. In Blackpool. She's such a sweet girl. We hear a lot of good things about you. Oh. How do you keep the positive attitude going? அதுதான் சொல்கிறேனே, நான் எங்கேருந்து வந்தேங்கிறது நான் எப்போவுமே மறக்க மாட்டேன். ஐ வுட் லவ் டு see my past, but then அந்த பாஸ்ட்டை பார்த்து கஷ்டப்படுறதுக்கோ அழுகிறதுக்கோ கிடையாது. I always look back that where I've come, where I am right now. I think money, fame and everything is just temporary. So being kind is very important is what I feel as a human being. So you know, I'm so surprised we're talking about kindness because that's lacking everywhere. Yeah, and I met actor Simran recently. Okay. You want to see this? இல்ல அவங்கள பார்த்து பேசுங்க. Okay. I met actor Simran recently, and she said to me something very important which again changed my life. She said first we need to be kind to ourselves. Right. And so beautiful. I thank her every day because from the moment she's been telling me, I'm not harsh on myself. And when you're saying, it's echoing like a music to the ear. Thank you so much. So what is an advice? In the Chinna Gramathla, the actor Arunanachu, Baroda community again, you know how it is. So tough. And Ooty and the traveling and things. What would be the advice you will give girls from smaller villages? And plus Ethiraj, please raise your hands. See how many girls. Inspiring actors, anyone? Exactly. What is the advice you give to the generation? ஓகே, எனக்கு அட்வைஸ் பண்ணுறது பிடிக்காது, பட் பரவாயில்ல. அது ஒரு சின்ன டிப் மாதிரி சொல்கிறேன். எது பிடிச்சிருக்கோ அதை போயிட்டு அதை டேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு உடனே அதை விட்டுட்டு வந்துடக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் போன உடனே நம்மளுக்கு சக்ஸஸ் வேணும், நம்ம போனேன் இது வேலைக்கு ஆகலை, ஓகே அடுத்து என்ன அப்படி பண்ணால் ஐ டோன்ட் திங்க் ஸோ வில் சக்சீட் எனிவேர். ஒரு இடத்துக்கு போய் அந்த இடத்துக்கு வி கிவ் த டைம், அதுக்கான உழைப்பு கொடுத்தா தான் நம்ம அங்கே இருக்க முடியும். ஐ பிலீவ் 100%. நான் டெலிவிஷன் இருக்கப்போ ஐ கேவ் மை 100%. now I'm there in cinema, I'm giving my 100%. whatever work comes to me. ஸோ ஐ ஜஸ்ட் ஃபீல் லைக் என்ன ட்ரீமோ அந்த ட்ரீமை நோக்கி போங்க. அது எந்த நேரத்துலையும் கையை விட்டுறாதீங்க, அவ்வளோதான். ஜஸ்ட் லைக் ஓகே இது எனக்கு வேலைக்கு ஆகலை, இதை விட்டுடலாம், நம்ம வீட்டில் சொல்கிறத பார்த்துக்கலாம், அதை பண்ண வேண்டாம் அப்படிங்கிறது தான் ஒரு சின்ன டிப்பு, சின்ன அட்வைஸ். And I must tell you that எல்லாத்தோட tough job acting job. Exactly. அது யாருக்கு நிறைய பேருக்கு they think it's very fancy but it's not. Yeah. Behind the glamour, behind the uprising attitude, behind all the claps, it is non-stop updation and non-stop work. Right. Yeah. And அது மட்டும் இல்லை, it's just not physical appearance or anything. Mentally it's also it's very draining when you don't get work, when you don't know what to do next, when your movie doesn't do well. அதெல்லாம் உட்காந்து எனக்கு அப்போது பெரிய ஸ்டார்ஸ் எல்லாம் அதுக்கு அவ்வளோ ஃபீல் பண்ணுறாங்கன்றப்போ எனக்கு அது பெருசாக தெரியல. பட் நவ் ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் லைக் ஒரு 3 மாதம் 4 மாதம் வீட்டில் உட்காரப்போ தான் தெரியுது லைக் அது எவ்வளோ மென்டலி ட்ரெயின் ஆகுது. அண்ட் யூ காண்ட் even go and share this to anybody saying that oh listen I don't have work. அது இல்லை, they don't understand. No, you have money, you work for it, இவ்வளோ இருக்குது, you get events. No, but standing in front of the camera and acting is something different. So yeah. And coming to this point when you're saying it's also draining. Yeah, it is. How do you handle social media pressure? எனக்கு பெருசாக ப்ரெஷர்லாம் ஒன்றும் இருந்தது கிடையாது. பட் எனக்கு ரொம்ப இந்த ட்ரால்லாம் பண்ணல, கடவுள் புண்ணியத்தில் அது ஏன் பண்ணலன்னு தெரியல. என்னை கொஞ்சம் கம்மியாக தான் ட்ரால் பண்ணியிருக்காங்க, கொஞ்சம் கம்மியாக தான் மீம்ஸ் எல்லாம் போட்டிருக்காங்க. பட் அந்த சோஷியல் ப்ரெஷர் இருக்க தான் செய்யுது. ஒரு ஃபோட்டோ நான் போடலைன்னா என் பேஜ் டெட்டாக இருக்கும். ஸோ ஐ ஹாவ் டு டூ சம்திங் ஃபார் மை செல்ஃப். ஈவன் when I'm not okay, I still wanted to dress up and I have to post something. It's for my fans இருந்தாலும் கூட இட்ஸ் நாட் கம்பல் தட் பண்ணணுங்கிறது இல்லை. ஆனால் இனிஷியலி என்னோடய ட்ரால்ஸாக இருக்கட்டும், என்னை பற்றி என்னென்ன வந்திருந்தாலுமே அது கொஞ்சம் மனசு பாதிச்சுது. பிகாஸ் எங்கள் வீட்டில் ஒரு அம்மாவாக பேரண்ட்டாக உட்காந்து அவங்க யோசிக்கிறப்ப எப்படி இருக்கும்னா. பட் அதர்வைஸ் ஐ திங்க் I handle it in a different way. I didn't care about anything. I'm fine. I'm okay with it. It's part of, yeah.
Yeah. Tough, but also when you say you got less troll, I think bless you and bless you. Be blessed after everything because it's such a tough challenge to keep. Yeah, அது என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ஒரு பெரிய படத்தில் அந்த ஐ டோன்ட் மைண்ட் சேயிங் ஒரு பெரிய படத்தில் அந்த என்னை தூக்கிட்டாங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து பெருசாகி wherever I go ஏதோ துக்கம் விசாரிக்கிற மாதிரி எல்லாரும் மாற்றி மாற்றி ஃபோன் பண்ணி என்னாச்சு நீங்கள் அந்த படத்தில் இல்லையா ஏன் உங்களை தூக்குனாங்க சரி ப்ரோ ஏன் என்னை மாற்றி wherever I go துக்கம் லிட்ரலி வீட்டில் ஏதோ ஒரு டெத் ஆத்தனை எப்படி நம்ம உட்காந்து விசாரிப்போம் அது மாதிரி ஒரு 3-4 மாதம் எனக்கு கண்டினியூஸாக அந்த they used to keep asking me அது மீடியாவில் தான் பயங்கரமாக அது இதில் இல்லை அப்படிங்கிறத பெருசாக்கிட்டாங்க அது அந்த மாதிரி ப்ரெஷர்லாம் கண்டிப்பாக இருக்க தான் செய்யுது. One thing which is the biggest misconception சினிமால women இருக்காங்க இப்போ நான் வந்து I've been in cinema and I ஒருத்தர் கூட எனக்கு ப்ரோபோஸ் பண்ணது not single அது வந்து nobody will come close to me. What is that misconception you think சினிமால இருக்கு women பத்தி ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லணும்னா இது எப்படின்னா திஸ் ஐ டோன்ட் அந்த டேர்ம் எடுக்க வேணான்னு பார்க்குறேன். இந்த ஒரு கமிட்மெண்ட்லாம் பண்ணதுனால இப்படி இருக்காங்களோ அதனால தான் பேக் டு பேக் அவங்களுக்கு ஒரு ப்ராஜெக்ட் வருதோ அப்படிங்கிறது காலங்காலமாக இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் தட்ஸ் நாட் ட்ரூ அட் ஆல். தட் இஸ் நாட் ட்ரூ. ஒன்று. ரெண்டாவது, இப்போ நான் ஒரு ஹாலிடே போய் ஒரு ஃபோட்டோ போடுறேன் அப்படின்னா இவங்களுக்கு ப்ராஜெக்ட் இல்லை ஆடைகளுக்குரிய ப்ராஜெக்ட்ஸ் அதிகமாக வருது, அது ஒன்று. I think these are all like women பற்றி they can write anything and you act with வேலையே அதுதானே. I have to act with multiple actors in a different film. You act with ஒரு ஹீரோவோட and you be friend with him, you just step out for a day with friends. அது உடனே they will போட்டு ரிலேஷன்ஷிப்னு போட்டு எல்லா படத்துலையும் எல்லா ஹீரோவோட எனக்குலாம் ரிலேஷன்ஷிப் லிங்க்அப்லாம் போட்டு விட்டுருக்கேன். ஆமாம்மா இல்லை ஹீரோ சொன்னால் கூட பரவாயில்ல, பாவம் ஏதோ ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபர் என் கூட இன்னும் ஃபோட்டோ எடுத்தார், அவரை ஹஸ்பண்ட் போட்டு அவருக்கு இன்னும் கல்யாணமே ஆகலைங்க, பாவம் குடும்பமே எனக்கு கடிச்சு கொட்டிட்டு உட்காந்துட்டு இருக்காங்க. அண்ட் இன்னொன்று இந்த ஃபோட்டோஸை வச்சு ஒன்று பண்ணுவாங்க, whatever ஃபேஸை கட் பண்ணுறது, அதுவும் டீட்டெயிலாக உள்ளே போகணுன்னு பார்க்குறேன். ஸோ அது மாதிரி போட்டால் அதில் இருக்கிற ஹீரோக்கு எவ்வளோ பாதிப்பு வருதுன்னு தெரியல, ஒரு ஹீரோயினுக்கு அதுக்கு நிறைய பாதிப்பு வருதுங்கிறது they don't understand. இல்லை இவங்க அப்படி நடிச்சிருப்பாங்க போல், பிகாஸ் நம்ம பார்க்குறது உண்மை நினைக்கிறோம். இப்போ எல்லாமே சோஷியல் மீடியாவில் எது வந்தாலுமே we just feel like அது ஓப்பன் பண்ணி ஒரு ஃபோட்டோ பார்த்து எஸ் இது உண்மை அப்படின்னு நம்ம நினச்சிட்றோம். பட் அது தட்ஸ் நாட் ட்ரூ. அது உட்காந்து யாருமே உட்காந்து அதுக்குள்ளே போய் பார்க்க போகிறதில்ல, பட் பாதிக்க போகிறது நம்ம தான். ஸோ அதனால் கொஞ்சம் பார்த்து பண்ணி ஆக்சுவலி நான் நிறைய இடத்துல பார்த்துருக்கேன், எந்த இடத்துலையும் மிஸ்யூஸ் பண்ணது கிடையாது, எல்லா இடத்துலையுமே they give respect. ஸோ அங்கெல்லாம் இட் இஸ் வெரி டஃப் டு ஹேண்டில். நான் வந்து லைஃப்ல ஹையஸ்ட் பீக்ல இருந்தேன். அந்த பீக்ல இருந்து ஐ ஹேட் டு கம் டவுன் டு சப்போர்ட் வுமன் இன் ரூரல் மீடியா பிகாஸ் ஐ ஃபெல்ட் நம்ம சினிமா வந்து இட்ஸ் ஆல்சோ அ தேங்க்லெஸ் ஜாப். நீங்க எவ்வளோ பண்ணாலும் whether you're old, whether you're young, doesn't matter. But thankfully all these guys are my amazing friends that have been supporting me throughout. When I stepped down to see the rural India, which is tier 2, tier 3, Coimbatore, E-Road, எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, how can you support and uplift them? அவங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் பேரியர் லாங்குவேஜ், இங்கிலீஷ் பேச தெரியாது, என்ன நினைப்பாங்க. I'm sure you எனக்குமே ஒழுங்காலாம் பேச தெரியாது, ஏதோ வாய்ப்பு பேசுறது. நானும் பேசினேன், ஏன்னா நானும் காலேஜில் தான் வந்திருக்கேன். Now I learned well. அந்த மாதிரி இருக்க டைமில் how do we support? When I say we women from media, what is our support to the other people? Because nobody thinks about it. I think இப்போ நீங்கள் இங்கே நம்ம உட்காந்து பேசுறது I think it's a great initiative from you. And எப்படி சொல்கிறது, அங்கெல்லாம் நிறைய விஷயத்தில் லேக் ஆகிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். பிகாஸ் அது ப்ராபப்ளி நம்ம போய் பேசுகிறதா இருக்கட்டும், அவங்களுக்கு என்னென்னு புரிய வைக்கிறதா இருக்கட்டும், இன்னும் கூட கொஞ்சம் புரிய வச்சு என்னங்கிறது தெரிஞ்சால். அண்ட் இன்னொன்று ஐ திங்க் த பேரண்ட்ஸ் ஷுட் அலோவ் them to do what they want. அது நம்ம இங்கே இருக்கிற சென்னையில் நான் பார்த்துருக்கிற பேரண்ட்ஸை தாண்டி ஊர் சைடில் எல்லாமே அது ரொம்ப ரொம்ப டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட். இஃப் இட்ஸ் அ கேர்ள் சைல்டு they don't allow her to do anything. அவங்க அதை பண்ணவே விட மாட்டாங்க. ஏன்னா ஒன்று பயம் இருக்கலாம், அது கண்டிப்பாக எல்லாருக்குமே இருக்கிற விஷயந்தான், கண்டிப்பாக இருக்கணும். அந்த மேல் டாமினன்ஸ் நிறைய இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் ஊர் சைடில். அதுக்கு ஐ திங்க் வி ஷுட் ஆல்
come up and work towards that. ஒன்று வந்து நம்ம கிராமத்துலேருந்து வரோம்ல, நம்மக்கிட்ட மையழகன் மூவி அந்த எனர்ஜி நம்ம ராவாக இருப்போம். நம்மளுக்கு வந்து we won't understand how the media is working, how people are working. Like you said, you found challenging when you came to Chennai. Right. How do you maintain authenticity? நீங்கள் எப்படி வந்து how do you keep up your authenticity within the industry? Within the industry, எனக்குன்னு சில பவுண்ட்ரிஸ் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். அது ப்ராபப்ளி நான் படுகாவாக இருக்கிறதுனால சில விஷயங்கள் அதெல்லாம் வந்து சின்ன வயசுலேருந்து இருந்த ஒரு விஷயம். அதில் எந்த விஷயத்துக்காகவும் எதுக்காகவும் சினிமா நான் விட்டு கொடுத்தது இல்லை. ஸோ மை பவுண்ட்ரிஸ் ஆர் வெரி கிளியர் தட் வே. மை வேல்யூஸ் ஆர் வெரி கிளியர். ஓகே. அதனால ஐ திங்க் Is it because of your education also? What was your background of education? I completed my 12th and joined Kingfisher. கரஸில் தான் பண்ணேன் BA English Literature. பட் எஜுகேஷனுக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தத்தில் நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் இட்ஸ் அபவுட் உமன் பீங் கான்ஃபிடென்ட். ஐ திங்க் எனக்கு அந்த கான்ஃபிடென்ட் இருந்தது, அதனால அது இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். Okay. And which school did you study in? I studied in Avinash Lingam, 9th, 10th, 11th, 12th, 4 years. No, 11th and 12th, yeah. Okay, you know Avinash Lingam even more closer. 11th and 12th I studied there. And I'm again relocating to Coimbatore now. Oh, nice. It's a beautiful place. Yeah. Pratna is not happy about it, but yeah. So, one support from us, what we are doing right now. If you were a younger self, what would you tell people to support their daughters? அவங்க எப்படி சப்போர்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க? What will be the message? அவங்களோட ட்ரீம் என்னன்னு நான் இப்போ ரீசெண்டாக என்னோடய கசின் வெட்டிங் போயிருந்தேன். ஸோ என்னோட இன்னொரு கசின் சேம் ஏஜ் தான், ஷீ இஸ் 27. இவ கல்யாணம் பண்ணிட்டான்றதுனால அவள் மேலே நிறைய ப்ரெஷர். பட் ஷீ ஹேஸ் அ லாட் ஆஃப் ட்ரீம்ஸ். ஷீ வாண்ட் டு பில்ட் அ ஹவுஸ் ஃபார் ஹர் செல்ஃப். அவங்க ஃபேமிலிக்காக, அவங்க அம்மா அப்பாக்காக அவன் நிறைய பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் சொசைட்டி மொத்தமும் சேர்ந்து உனக்கு எப்போ கல்யாணம், நீ என்ன பண்ண போகிற லைஃப்பில், நீயே இன்னும் உட்காந்துட்ருக்கேங்கிறது தட்ஸ் லைக் டூ மச் ஆஃப் ப்ரெஷர் ஃபார் அ கேர்ள். They think that marriage is like an end. Yeah? I'm going to close my eyes because Pratna is going to see, I keep telling her. And she quickly say, don't come to this space. At least we have, நம்ம திரும்ப சொல்லிடலாம். பட் ஊர் சைட்லலாம் அதை மொத்தமாக உட்காந்து ஒரு கேங் அப் பண்ணி அதை பேசுறதுங்கிறது எனக்கு தெரிஞ்சு. I just told her, don't get married. அவங்க பேச்சே கேட்காத, யாருமே வரமாட்டாங்க பின்னாடி. So I'm like, just listen and wait. I think they should all have, அவங்க எல்லாருக்குமே ஒரு ட்ரீம் ஒன்று இருக்குது, அதுக்கு விடணும்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கு சொசைட்டின்ற பேரில் பக்கத்து வீட்டில் இருக்கவங்க கொஞ்சம் வாய மூடிட்டு இருந்தீங்கன்னா எல்லாருமே நிம்மதியாக சந்தோஷமாக இருப்பாங்க. Yeah. I was telling them on analogy in the afternoon. அது எப்படின்னா 12th படிக்கிற மட்டும் நம்ம we are boys and girls. காலேஜில் கூட we are boys and girls. காலேஜ் முடிச்சோன்னா we become women because 1 yearல நம்ம கல்யாணம் பண்ணணும். ஒரு லக்கியாக ஒரு 10% பேரண்ட்ஸ் வந்து பசங்க மட்டும் 5 வருஷத்துக்கு அப்புறம் வேலை பார்த்துட்டு சம்பாரிச்சுட்டு they will stay young and we will look aunties. அது வந்து we will take on us because we couldn't manage. No, that is like more of responsibility. இல்லை எல்லா ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியும் சேர்ந்துல வருது. Just not that you're getting married, you're settled. இல்லை, you get a lot of family பார்த்துக்கணும், அது பார்த்துக்கணும், இது பார்த்துக்கணும். You have to look after yourself. There's so many things. I think that is not a criteria at all, first of all. அது அதெல்லாம் கொஞ்சம் தூக்கி போட்டுட்டு உங்கள் ட்ரீம், I think it's just one life. உங்கள் ட்ரீமை வாழ்ந்துட்டு இருக்கப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோமோ. அஃப்கோர்ஸ் சப்போர்ட் பண்ணுற ஹஸ்பண்ட்ஸில் நிறைய பேர் இருக்காங்க, நானே பார்த்துருக்கேன். Everybody's husband is supportive. That's really sweet. ஆனா எல்லாருக்குமே அது மாதிரி அமையறது இல்லைல்ல. So yeah. So what is that one line you would like to tell the women in today's day and age that they should follow? Of course you said follow the dream, follow the passion, and what else should they follow? யாருக்காகவும் அது கிவ் அப் பண்ணிடாதீங்க, தயவு செய்து சொல்கிறேன். பிகாஸ் எண்ட் ஆஃப் த டே நம்ம வந்து ஒரு ஏஜுக்கு அப்புறம் உட்காந்து பார்க்குறப்ப நான் லைஃப்பில் என்ன பண்ணேன்னு திரும்பி பார்த்தா அதில் ஒன்றுமே இருக்காது. இட் வில் பி ஜீரோ அண்ட் தென் யூ வில் ஃபீல் லைக் நான் தப்பு பண்ணிட்டேன்னு. என்னோடய சிஸ்டர்ஸ் எல்லாம் வந்து 16-17 வயசில் எல்லாரையும் கல்யாணம் பண்ணி வச்சுட்டாங்க. தே ஆல் ஹேவ் கிட்ஸ் நவ், தே ஆல் பிகம் பார்ட்டி ஆல்சோ 42 இயரில். பட் தே ஆல் சிட் அண்ட் திங்க், இப்போது நான் ஒரு துணிக்கடை ஆரம்பிக்கிட்டா, நான் ஒரு இது பண்ணட்டா, அதை பண்ணட்டா. ஆனால் படிக்கிற டைமில் அவங்களுக்கு பண்ணவே விடலை. தே ஜஸ்ட் பிடிச்சி தள்ளி விட்டாங்க. ஐ டோன்ட் நோ இஃப் தே ஹாப்பி, இஃப் தே நாட் ஹாப்பி. பட் அவங்களுக்குன்னு ஒரு ஐடென்டிட்டி தொலைச்சிட்டாங்களோன்னு தோணும். ஸோ
One That's- last question, because this question is itching me for long, though it's not part of what I wanted to ask you. No way. Okay. Yeah, I gave you a hint. My daughter's already there. இப்போ பாலிவுட் ஆக்ட்ரஸ் பார்த்தீங்கன்னா they're all very smart in business investments. எல்லாருமே வந்து நிறைய பிராண்ட்ஸை வந்து Right. So, how are you looking at investing in some brands? Because that's the next big thing, right? Like Shilpa Shetty, you see, She's got some restaurant along. amazing. Not Yeah. a restaurant. She's got some nutrition, protein bar, nutrition thing. She's got something else going on, some apparel brand. Vani's idea of being an entrepreneur, அப்படினா என்ன? Never thought or I've been thinking. எனக்கு இப்போ தான் சொல்கிறேன். நான் கொஞ்சம் என் லைஃப் கொஞ்சம் போர் அடிச்சுனாலே வாட் நெக்ஸ்ட்னு நினைப்பேன். லைக் மூவி வாட் ஐ மீன் டெலிவிஷன் வாட் நெக்ஸ்ட், ஓகே மூவி வாட் நெக்ஸ்ட். ஐ வாண்ட் see myself like யூனோ ஷீஸ் மை அசிஸ்டன்ட். என் கூட வருவாங்க சரிதா. வி ஆல்வேஸ் எப்போல்லாம் ஃப்ரீ டைமாக சரிதா நம்ம என்ன ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு யோசிக்க. அந்த சிவகார்த்தியின் ஒரு படத்தில் பெயிண்ட் அடித்தா நான் வந்து பேசாமல் பெயிண்டர் ஆகிடலாமா, பல்பு படம் பேசாமல் இதாக என்ன படம் யார் அது? ஓகே ஓ ஸோ வி ஆல்வேஸ் யூஸ் டு கீப். சத்தியமாக சொல்கிறேன், நான் இன்னுமே அதான் யோசிப்பேன். என் ட்ரெயினரோட ஜிம்முக்கு போனால் நம்ம பேசாமல் ஜிம் ஆரம்பிச்சிடலாமா, இவங்களோட உட்காந்து புடவை கட்டி சூப்பராக இருக்குது இந்த சாரி அப்படின்னு பேசாமல் சாரி பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கலாம். இதே தான் போயிட்டே இருக்குது. பட் ஐ விஷ் தட் ஒன் டே ஐ ஸ்டார்ட் சம்திங். அண்ட் எஸ், அண்ட் அது ரொம்ப செல்ஃபிஷாக நான் மட்டுமே சம்பாதிச்சு நான் மட்டுமே செட்டில் ஆகணுன்றதுக்காக இல்லை. ஐ வுட் லவ் டு ஹெல்ப் girls and women, and yeah, I just want to do something big. see, that's an important question. It is. It's just not me, because seeing her, அவங்க ஊர்லேருந்து வந்திருக்காங்க. நான் எப்போவுமே என் கூட இருக்கவங்களோட ஸ்ட்ரென்த் நான் நிறைய பார்ப்பேன். when I am down, அவங்க என் கூட அசிஸ்டண்ட்டாக இருக்காங்க. ஒரு 3 years என் கூட ஒர்க் பண்ணுறாங்க. இப்போது her name is சரிதா. she's gone through so much in her life. அவங்க ஸ்டோரிலாம் கேட்டால் நான்லாம் ஒன்றுமே இல்லைன்னு தான் தோணும். when I see her, I always feel very strong. So நான் எப்போவுமே நினைப்பேன், சரி அவங்களுக்கு நம்ம என்ன அடுத்து பண்ண போகிறோம். ஐ கான்ட் கீப் ஆக்டிங் 30 days a month and she is getting paid. அவங்களும் வேலைக்கு போகிறாங்க. பட் ஸ்டில் ஐ ஆல்வேஸ் ஃபீல் லைக் ஓகே ஸ்ட்ராங்காக ஐ ஹேவ் டு டூ சம்திங் ஃபார் ஹர். அது ஒரு உமன் இன்னொரு உமனுக்காக நம்ம நினச்சா மட்டுமே தான் முடியும்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் ஷி ஆல்வேஸ் கீப் டெல்லிங் மீ அடுத்து என்ன பண்ண போகிறீங்க. ஷி கீப் பூஸ்டிங் மீ யூனோ. ஐ திங்க் அந்த மாதிரி பக்கத்தில் ஆண்களை விட ஐ திங்க் பெண்களில் நிறைய இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் இருக்குது. நம்ம வாழ்ந்தா பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு உமனுக்கே பொறுக்காது. ஸோ ஆல்வேஸ் மேக் ஷோர் யூ சரௌண்ட் யுவர் செல்ஃப் வித் குட் உமன். அது ரொம்ப ரொம்ப ஐ திங்க் இட்ஸ் வெரி எசென்ஷியல், ஐ வுட் சே. ஸோ ப்ளீஸ் மேக் ஷோர் அது மாதிரியா லைக் யூ செட் ஐ வாண்டட் டு ஸ்டார்ட் சம்திங் நைஸ் அண்ட் ஹோப்ஃபுல்லி சூன். So our Shiva Sparks, which is my brand, we have 27 women with 27 business backgrounds, and all of them doing from perfumes to nice. to millets. We have Laddu Rani here. Laddu Rani phone la busy irukanga. She's taught 3000 students. Avanga Samay Organics la she's come from Trichy. She's an organic farmer. இந்த மாதிரி business opportunities handful-ஆக இருக்குது வாணி. I think one message that I would, because when I coach women, I also find that we leave opportunity on plate. Very true. No, and something that we need to learn from Bollywood, though we can't market like them. Yeah. Over present everywhere. Right. But we also need to market our own brand. True. And make a legacy. And on that note, I wish you that you become one of the biggest business tycoon. Thank you so much. அது இவங்கள மாதிரி நான் யாராவது இப்படி உட்கார வச்சு இன்டர்வியூ பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறேன். லைக் ஒரு ஆக்ட்ரஸ் உட்கார வச்சோ இல்லை யாரோ உட்கார வச்ச ஒரு ஜேர்னி ப்ராபப்ளி அவங்களையும் சரிதாவே உட்கார வச்ச ஒரு ஜேர்னி பற்றி கேட்கணும்னு ஐ எம் வெரி ஹாப்பி. லைக் யூ செட், எஸ் touch wood. No, we wanted you because you know, all my events I've had lot of other celebrities, but I always wish to connect with someone who has a Coimbatore root. Being selfish on the thing, because it's so much love and passion for us. I was very excited இங்கே வர்றதுக்கு. ஏன்னா அவங்க சொன்ன உடனே எனக்கு இது ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஒரு கிரேட் இனிஷியேட்டிவ் வந்தது. அண்ட் தென் ஐம் ஸோ ஹாப்பி தட் இது என்ன ஆக்ட்ரஸ் அதெல்லாம் வந்து இப்போ வந்தது. பட் அங்கே நான் தான் சொல்கிறேன் வரப்போ அவங்கள மாதிரி நானும் அங்கே உட்காந்துருக்கேன். எனக்கு ட்ரீம் என்ன பண்ணோம், நம்ம என்னவா ஆக போகிறோம்லாம் நிறைய யோசிச்சிருக்கேன். ஸோ ஐம் வெரி ஹாப்பி. அது மாதிரி அவங்க எல்லாருமே இந்த இடத்துல ஒரு நாள் உட்காருவாங்கன்னு கண்டிப்பாக எல்லாருமே தருவேன். We'll do the same exercise. So there are very few life scripters in India. I'm one of them. I script people's life. I tap into the past and tap into the future, and that's how my life changed. Oh, nice. Because it didn't believe I felt
cinemas done and dusted thing. So morning we all went through a very intense manifestation journey, and we did one manifestation for Sri Ram now. Okay, so we want you to think about 3 things, and you tell me in the ear, and I'll tell it loud, and we all say yes, so the universe listens, and we get you to do what you want in life and see what you want in life. Slowly tell me, then I will say it. I'll frame it. அவ்வளோ சீக்கிரட்டாலாம் இல்லை லைஃப்பில் இல்லை ஜஸ்ட் அதுதான் சொல்கிறேனே ஒரு ஏஜ் வரைக்கும் ஐ வாஸ் திங்கிங் அபவுட் மை செல்ஃப் நான் ஒரு ஏஜுக்கு அப்புறம் ஐ வாண்டட் டு ரியலி டூ சம்திங் ஃபார் மென் அண்ட் பி தேர் ஃபார் தெம் அண்ட் நான் தான் வரப்போ சொல்லிட்டு இருந்தேன் லைக் இது மாதிரி ஈவெண்ட்டுக்கு தான் நிறைய வருது ஹானஸ்ட்லி ஸ்பீக்கிங் இட்ஸ் குட் ஸோ ஐ எம் கிளாட் தட் ஐ கேன் கனெக்ட் டு தெம் அண்ட் ஐ கேன் ஸ்பீக் டு தெம் எனக்கு என்னோடது ஐ டோன்ட் மைண்ட் ஷேரிங் மை லைஃப் ஸ்டோரி டு எனிபடி பிகாஸ் அது எங்கேயோ யாரோ ஒருத்தங்களை மாற்றுன்ற பட்சத்தில் ஐ எம் வெரி ஹாப்பி தட் யூனோ ஒரு லைஃப் சேஞ்ச் ஆக போது நான் வெரி ஹாப்பி எங்கேயோ ஒரு இடத்துல ஒரு சின்ன இன்ஸ்பைரிங்காக இருந்தது நான் வெரி ஹாப்பி இட்ஸ் நாட் அபவுட் மனி இட்ஸ் நாட் அபவுட் ஆக்ட்ரஸ் அண்ட் ஆல் நத்திங் அப்படி பார்த்தா எனக்கு ஒரே ஒரு விஷயம் லைக் ஐ வாண்ட் டு ஸ்டார்ட் அ குட் பிஸ்னஸ் அது மட்டும்தான் ஸ்டார்ட் எனி பிஸ்னஸ் அதை சூனா அதை தாண்டி ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு பி அ கைண்ட் அண்ட் அ நைஸ் ஹியூமன் பீயிங் அவ்வளோதான் ஒன்றும் பெருசாக இல்லை லைஃப்பில் ஸோ வில் டு த சேம் திங் ஐ வில் சே அண்ட் யூ ஆல் சே எஸ் ஓகே லெட் த யூனிவர்ஸ் லிசன் பட் தேர் ஆர் கேமராஸ் ஸோ கேமராஸ் ஆல்சோ ஹஸ் டு லிசன் right girls you want to go back home or you want to stay with me now vetti 24/7 I'll be here okay let's wish that 2025 Vani becomes one of the biggest actors 2025 she gets all the work 2025 is the year she becomes the most wanted business tycoon in India எனக்கு புல்ல இருக்குது how was the moment I am blessed to meet you all and அந்த சத்தம் அந்த எஸ்ங்கிறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு அதுவும் இந்த இயர் எண்ட் ஆகும் போது இப்படி ஒரு appreciation from all of you is like I am blessed. Thank you so much. So just to give you a small brief, what we do is we train women from home-based business. We coach them for a 12-week mini MBA program. Oh, nice. And from UCLA, ISB, MICA and things. So I've made a format for them. And so Indu, how many followers have gone from what? And please tell. You should listen to us. Apni solunga parala she'll say. How many weeks after? She's very popular. How many weeks? Yeah, and we have one more, Sharmila. Sharmila, her recent video reached, she made Perandai Toviyal. Okay. And can you believe how many views she got? She'll tell you. So we are not just talking, we're talking business. நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிடுறேன் என் பேஜில் இன்னும் கொஞ்சம் ஃபாலோவர்ஸ் Please. உங்கள் 2 பேருதுமே நான் ஷேர் பண்ணி That's a sweet gesture from you. எல்லாரோடதையும் அனுப்புங்க ஷேர் பண்ணிடுறேன் வாரத்துக்கு ஒருத்தங்க நான் ஷேர் பண்ணி விட்டுடுறேன் just not words but I'm just saying from my heart கண்டிப்பாக பண்ணுறேன் They're all really hard working and they're graduating and when I was scripting who should give them the certification, it was your name. So it was a divine intervention also and so let us we also have an app for them. இப்போ ஆப்ல என்ன ஆச்சுன்னா அமேசான் எல்லாம் பார்த்துருக்கீங்க வெண்டர் சம்பாதிப்பாங்க சின்ன ஸ்டோரி சொல்கிறேன் ஒரு ஊரில் this lady is selling கூடை பேக்ஸ் அப்படின்ட்டு girls all of you listen to this story, it's very important and she gives it to a lady in Tokyo. The lady in Tokyo is making 1 crore a month and the lady who's in the small village called Viluppuram and the gramame and the kuda seiranga they're earning 10,000 a month. Then I realized there's a huge gap for women employment like this. So we created an app with Amit who's from Server Cake and yeah what we've done is any home based business tokka irukattum dress ah irukattum koodaiya irukattum whatever it is they get to list on the website and it's the first home to consumer app.